ایران کے ساتھ معاہدہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ تہران کے ساتھ اچھے ماحول میں مذاکرات ہوئے، وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانس میں امیر قطر سے ملاقات، مذاکرات میں قطر کے کردار کی تعریف، کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو وہ اسرائیل اور مشرق وسطی کو اڑا ڈالتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر الیکٹرانک دستخط، امریکہ کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس، جبکہ ایران کی جانب سے چیف مذاکرات کار باقر غالباف نے دستخط کیے۔ دونوں ممالک جمعے کو پاکستان کی میزبانی میں جنیوا میں باقاعدہ معاہدے کے بعد مذاکرات کا آغاز کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو $300 ملین ادائیگی کی خبریں مسترد کر دیں۔ ڈیل کی تفصیلات دستخط کے بعد سامنے لانے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ تہران نے اتفاق کر لیا کہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ آبنائے ہرموز جزوی طور پر کھل گئی، جہازوں کی باقاعدہ آمد و رفت جمعے سے بحال ہو جائے گی۔ ایران نے پابندیوں میں نرمی، وعدوں پر عمل درآمد سے مشروط قرار دی تھی۔ ایران نے معاہدے پر عمل کیا تو $300 ارب کی تعمیر نو پیکج مل سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے 1.5 صفحے پر مشتمل امریکہ ایران میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو عام دستاویز قرار دیا اور کہا کہ ایران کو $24 ارب کے منجمد اثاثہ جات جاری کرنا مسودے میں شامل نہیں۔ معاہدے کے تحت امریکہ اور AIEA افزودہ یورینیم طلب کرنے میں تہران کی مدد کریں گے۔ امریکی نائب صدر سے بات چیت کے نئے دور میں بھی ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر غالباف کریں گے۔ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کی صورتحال اور امریکی ناکہ بندی کے معاملات کو نمٹایا جائے گا۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری سے ایرانی انفراسٹرکچر کو نقصانات پر بات ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ایٹمی تنازع اور پابندیوں میں نرمی کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی تفصیلات سامنے لے آئے۔ لیبنان پر کوئی بھی حملہ امریکہ سے معاہدے کی خلاف ورزی قرار۔ ایران امریکہ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز سے ایران کے لیے 5 جہاز کامیابی سے گزر گئے۔ 3 آئل ٹینکرز اور ضروری اشیاء خورونوش اور دیگر سامان لے جانے والے 2 تجارتی جہاز ایرانی حدود میں داخل۔ یہ جہاز ایران کی توانائی اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے روانہ کیے گئے تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مفاہمت کی یادداشت کو خطی اور مزاحمتی فورس کے لیے اعزاز قرار دیا۔ قومی کانفرنس سے خطاب میں مسعود پزشکیان نے واضح کیا کہ اسرائیل کا معاہدے پر رونا دھونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ایران خطے میں فاتح بن کر ابھرا ہے۔ ایرانی صدر نے بتایا ہے کہ امریکہ سے ڈیل کرنے سے پہلے شورا کے طویل اجلاس میں معاہدے کی منظوری دی گئی۔ مجلس شورا کے قلیل حصے نے اختلاف کیا لیکن اس کی اہمیت نہیں۔ 90% اراکین نے معاہدے کی حمایت کی ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر غالباف نے واضح کیا کہ ایرانی قوم نے اپنی تاریخی استقامت، اتحاد، مسلح افواج کی بہادری کے ذریعے دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ ایران کو کمزور کرنے اور اسے جھکانے کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے سربراہ بریگیڈیئر اسماعیل قانی نے کہا کہ ایران پر مسلط جنگ نے امریکہ کو مکمل طور پر رسوا کیا۔ مجرم اسرائیلی ریاست کے خاتمے کا وقت اب قریب آ گیا۔ IMF نے امن معاہدے کے باوجود توانائی کی سپلائی چین فوری مکمل بحال ہونے کا امکان مسترد کیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا امریکہ اور ایران جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم MD کرسٹالینا جارجیوا کے مطابق انفراسٹرکچر کو جنگ میں نقصان کے باعث توانائی بحران اور دیگر سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ وزیر خزانہ امریکہ ایران معاہدے کے بعد معاشی حالات میں بہتری کے لیے پر امید۔ محمد اورنگزیب کا رائٹرز کو انٹرویو۔ بجٹ اہداف میں فوری تبدیلی کا امکان مسترد۔ مزید عالمی بانڈز جاری کرنے کی خواہش کا اظہار۔ ٹیکس کے تمام شعبوں کو دینا پڑے گا۔ محمد اورنگزیب کا پارلیمانی کمیٹی میں اظہار خیال۔
खैराती इदारों में कैश काउंटर्स बंद करने की तजवीज़ पर गौर यकीनी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का ईरान डील पर अमरीकी क़यादत में इख्तलाफात पाए जाने का दावा। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर वादों की पासदारी के लिए संजीदा नहीं। CIA हुकाम का इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर शुबहात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने ख़दशात की बुनियाद पर सवालात उठाए। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे पर इत्तिफाक के बावजूद इसराइल की ढिठाई बरकरार। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का इसराइल, लेबनान और शाम में कब्जा शुदा इलाका से ना निकलने का ऐलान। कहा इसराइली फौज लेबनान में मौजूद रहेगी। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि अमरीका ईरान मुआहिदे को यकीनी बनाने वाले पाकिस्तान का नाम ले। अमन मुआहिदे से पाक ईरान ताल्लुकात में नुमायां तौर पर बेहतरी आएगी। सबसे ज्यादा फायदा बलोचिस्तान के हालात को होगा। वजीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब। सूबे में दहशतगर्दी के मसले का हल नागुज़ीर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मरकज अफगानिस्तान है। ख्वाजा आसिफ का काबुल के रवैये पर इजहार अफसोस। कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से गुफ्तगू। अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुश आइंद करार दिया। सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की बगैर किसी आईनी तरमीम के बजट मंजूर किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी पर सौदेबाजी का इल्जाम लगाया जा रहा है और ये भी कहा कि किसी पार्टी के नहीं, मुल्की मुफाद में तमाम सौदे करेंगे। पंजाब का 5,000 अरब रुपए से जायद का बजट अब से कुछ देर में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बजट की मंजूरी दी गई। वफाक को शेयर में बड़ी रकम देने के बावजूद सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म हूँ। खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। सूबे की तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। मरीम नवाज का इजलास से खिताब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात की हिदायत जारी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के बजट पर एतराज़ात उठा दिए। डॉन न्यूज़ से बातचीत में पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने कहा कि बजट में सबसे ज्यादा फंड्स लाहौर के लिए हैं। दीगर असला को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुथरा पंजाब शहरों की हद तक बेहतर, जबकि देहात बदस्तूर गंदगी से दो चार हैं। जनूबी पंजाब को सूबा ना बनाने, किसानों के नुकसानात का अजाला ना होने पर एतराज़ात हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबों में जनूबी पंजाब को तरजीह दी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसेस जनूबी पंजाब में आईं। अपनी छत अपना घर स्कीम में 2 लाख घरों में अक्सरियत जनूबी पंजाब में है। ग्रीन ट्रैक्टर, किसान कार्ड और सुपर सीडर सबसे ज्यादा जनूबी पंजाब के किसानों को दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का अली हैदर गिलानी के बयान पर रद्द अमल। इख्तियारात और वसाइल की तकसीम तक हालात में बेहतरी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 3,000 से ज्यादा अस्पताल और 2 करोड़ घरों की जरूरत है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मार का हक के बाद दुनिया के दरवाजे पाकिस्तान पर खुल गए। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेपनाह पजीराई मिल रही है। दुनिया पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देख रही है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सिंध असेंबली का बजट इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बलोचिस्तान का बजट भी कल ही पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट रवा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी बिजली की फराहमी मनसूबे के तमाम तर अखराजात भी उठाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर जायजा इजलास।
वज़ीर आज़म का मंसूबे पर काम की रफ्तार और मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 100 इंडेक्स ने 1,79,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह को उबूर कर लिया। मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के मोबाइल फोन से गैर मामूली डेटा मिल गया। NCCIA से कराई गई पिंकी के फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल। पिंकी के मोबाइल फोन से 100 GB से ज्यादा डेटा और 75,000 तस्वीर रिकवर। अटक के सरहदी इलाके के करीब CTD से मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, गन्स और बारूदी मवाद बरामद। मर्दान के इलाके खंडरू में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक। मरने वालों में मियां बीवी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। रावलपिंडी में मदरसे के तालिब इल्म को अगवा करने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार। बच्चे के शोर करने पर मुल्जिम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद के हाला नाका ग्रिड स्टेशन के एक हिस्से में अचानक आग लग गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से कई इलाकों के फीडर पर बिजली की फराहमी मुतासिर। ग्रिड स्टेशन की बहाली पर काम का आगाज कर दिया गया। PIA इंतजामिया का फजाई मेजबानों के लिए नया हुक्मनामा जारी। फजाई मेजबानों पर सिगरेट्स, सिगार, तंबाकू और मुतालिका अशिया साथ ले जाने पर पाबंदी। परवाजों पर ड्यूटी के दौरान होटल में क़याम समेत पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर अमले को फौरी मुअत्तल और क़वानीन के मुताबिक इंक्वायरी का इंतबाह। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना कासिम नून का कहना है कि कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज है। दुश्मन को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी हजम नहीं हो रही। हजीमत का शिकार मोदी पाकिस्तान में प्रॉक्सी में मुलव्वस है। शहरपसंद बलोच यकजहती कमेटी का मिसिंग पर्सन्स ड्रामा बेनकाब। एक और लापता शख्स फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द निकला। दहशतगर्द आदिल को BYC ने 9 नवंबर 2024 को गुमशुदा जाहिर किया था। 16 फरवरी 2026 को आदिल दहशतगर्दी करते हुए हलाक हुआ था। लाहौर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वजीर आला पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए सदारत की। बैनुल मसालिक हम आहंगी के फरोग के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। उलमा का फिरका वारियत के खिलाफ हुकूमत के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होने का ऐलान। इस्लामी साल शुरू होते ही ग़िलाफ़े काबा की रूह परवर तब्दीली की तकरीब। सोने, चांदी और रेशम से बने किस्वा की तब्दीली में दर्जनों रज़ाकारों की शिरकत। फैसलाबाद में चीचावतनी समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बलाई अजला में बारिश और आंधी की पेशगोई। कराची में तेज हवाओं की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। रात के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान। काबिज तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को अपने शहरियों के लिए कैद खाना और दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बना दिया। अमरीकी जरीदे फेयर ऑब्जर्वर के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान, ईरान, वस्ती एशिया में दहशतगर्दी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। अफगानिस्तान बदतरीन मुआशी तबाही का शिकार है। 3 करोड़ के करीब अफराद को शदीद गुर्बत का सामना है। 80% घराने कर्जों के बोझ तले दबे हैं।
یورپی یونین کی نمائندہ خصوصی افغان نے افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے حق کے دفاع کی حمایت کر دی. نمائندہ یورپی یونین کے مطابق فتنہ الخوارج سمیت متعدد عالمی دہشت گرد افغان سرزمین پر موجود ہیں. یورپی یونین داعش خراسان کو افغانستان سے جنم لینے والا سب سے بڑا عالمی دہشت گرد خیال کرتی ہے. امریکی شہر لاس اینجلس میں دنیا کا خطرناک ترین جنگی طیارہ B-52 گر کر تباہ ہوا. پائلٹ سمیت تمام 8 افراد ہلاک. طیارہ کیلیفورنیا کی ایڈورڈز ایئر فورس بیس پر ٹیک آف کے بعد فوراً حادثے کا شکار ہو گیا. B-52 سے 70,000 پاؤنڈز وزنی بام گرانا ممکن. امریکہ نے انہیں طیاروں سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کیے تھے. فیفا ورلڈ کپ میں گزشتہ روز کھیلے گئے تمام میچز بے نتیجہ رہے. ایران اور نیوزی لینڈ کا میچ 2-2 گول سے برابر. بیلجیم کا مصر سعودی عرب کا یوروگوئے سے میچ بے نتیجہ رہا. کابو واڈے کی غیر معروف ٹیم نے سابق چیمپئن اسپین کے خلاف میچ ڈرا کر کے اپ سیٹ کر دیا. فیفا ورلڈ کپ میں گزشتہ روز کے کھیلے گئے تمام میچز بے نتیجہ. ایران اور نیوزی لینڈ کا میچ 2-2 گول سے برابر. بیلجیم کا مصر. فیفا ورلڈ کپ میں امریکی سرزمین پر ایران کی ٹیم توجہ کا مرکز. نیوزی لینڈ کے خلاف میچ سے قبل شائقین نے بلند آواز میں ایرانی ترانہ پڑھا. تماشائی میناب اسکول کے شہید ہونے والے 168 بچوں کو یاد کرتے رہے. ایرانی اسٹرائکر محمد محبی کا گول کے بعد جشن کا انداز توجہ کا مرکز. امریکی سرزمین پر 24 گھنٹے قیام کے بعد ایرانی ٹیم کی میکسیکو واپسی. لاس اینجلس ایئرپورٹ پر کپتان کو روکے جانے کے بعد روانگی تاخیر کا شکار.